Good afternoon to you all. How are you all? Did you have your lunch? Yes, sir. Why do we have lunch? For our sins and guilt. Very good. We need energy to do any work, right? So our output, that is performance, is based on Good. our energy. Okay, for that we need to have food on time because we are dealing with the science and energies. So welcome back to the second session. Today we are going to learn several concepts, and one among them is, as you see here, light. What do you recall when you think about light? மனிதன் முதலா பயன்படுத்திய வெளிச்சம் அப்படின்னா எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எது? சிக்கிமிக்கி கற்களை பயன்படுத்தி உருவாக்குன நெருப்பு. அதுதான் இயற்கையிலேயே படைக்கப்பட்ட முதல் மனிதன் படைத்த ஒரு வெளிச்சம் அல்லது உருவாக்கிய ஒரு வெளிச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ லைட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கா பார்த்துட்டு then we will get into deeper concepts. So light is an electromagnetic radiation. நம்ம நார்மலா சூரியன்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பல வகையான எனர்ஜில ஒரு எனர்ஜி லைட், வெளிச்சம் சொல்லுவோம். ஓகே, இன்னொரு எனர்ஜி ஹீட், வெப்பம். இந்த லைட் அப்படின்றது பல வகையில நம்மளுக்கு பயன்படுது. நேற்று நம்ம பார்த்தோம் எப்படி லைட்டை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத நேற்று பார்த்தோம். ஹீட்டை வந்து எப்படி நம்ம டைரக்டா பயன்படுத்துறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இது இல்லாம இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் நதிங் பட் குரூப் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ். நார்மல் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் காமா ரேஸ், எக்ஸ்ரேஸ், யூவி, விசிபிள், ஐஆர், மைக்ரோவேவ்ஸ், ரேடியோ வேவ்ஸ், இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு தொகுப்புக்கு பேரு தான் என்ன சொல்லுவான்? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ். அதுல ஒரு ரேடியேஷன் தான் நம்ம விசிபிள் ரேடியேஷன், விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்துல என்னென்ன கலர்ஸ் பாருங்க? violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. What we can see only those visible spectrum. Visible spectrum it has a particular wavelength and frequency. But in the gamma rays, X-rays and radio waves, microwaves, அது எல்லாத்துக்குமே ஒரே wavelength இருக்கும். அந்த wavelength வந்து visible wavelength-ஓட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும். For example, gamma rays are having higher energy. Higher energy means the frequency is higher and wavelength is lesser. You know, frequency is inversely proportional to the wavelength. Very good. So as the frequency increases, the wavelength decreases, or as the wavelength increases, the frequency decreases. So gamma rays are more powerful rays. அதுக்காக சொல்லுவாங்க உங்களுடைய எய்ம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா gamma rays மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரீசன் என்னப்பா? Gamma rays are more powerful. It cannot be reflected or refracted by any object. They are more powerful. எப்படி குதிரை கடிவாளம் போட்டா நேர் கோட்ல போகுமா அந்த மாதிரி என்னது gamma rays. They are more powerful rays. So nothing can deviate or reflect the gamma rays. They are more powerful radiations. So they can pass through anything and everything. Even now the gamma rays can pass through our bodies. You see X-rays. X-ray என்ன பண்ணும்? It can penetrate through the skin, but it cannot penetrate through the bones. Their energy is lesser compared to gamma rays. But whereas this, you see the visible light, it cannot even penetrate through the cloth, right? So their energy is medium. Okay? So that is what about the electromagnetic spectrum. So we go back to the ancient period where the human used some stones to produce some kind of lighting. From that to till today, what we are using as an LED. So you see the growth that had happened in the field of light. So we had come across several changes
Change is the only term that does not change, right? Everything else changes. So you can see here the revolution that has taken place in lighting. Thus we can see and compare how the changes were made. So what do we get from the sun? We already discussed. And when we think of light, லைட்டை பத்தி நம்ம நினைச்சாலே ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப பிரமிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம். என்ன விஷயம்ப்பா? அதோடைய ஸ்பீட். ஓகே, so what is the speed of light? 3 into 10 power 8 meter per second. நாம நார்மலா இங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு 350 கிலோமீட்டர் வரும். டெல்லிக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 2000+ கிலோமீட்டர் வருதுன்னு வச்சுங்க. நம்ம எவ்வளவு நேரத்துல டிராவல் பண்ணுவோம்? சப்போஸ் ட்ரெயின்ல போனா டெல்லிக்கு போ ஒரு 2 days ஆகும், அப்படிதானே? சென்னைக்கு போறதுக்கு ஒரு 350 கிலோமீட்டர்னா உங்களுக்கு ஒரு 6 hours ஆகும். If you go with a bus or a train. பூமியோட ரேடியஸ் என்னப்பா? ரேடியஸ் 6400, roughly 6400. Diameter you can calculate using the radius. But நீங்க இந்த லைட்டோட velocity or speed எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, you know what is the difference between speed and velocity? Okay, velocity is coming with a direction. Okay, இந்த லைட் ஒரு செகண்ட் இப்படின்றதுக்குள்ள ஒரு செகண்ட் எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணும்? எவ்வளவு தூரம்? what is the speed of light? 3 into 10 power 8 meter per second. ஒரு செகண்டுக்கு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணுதுன்னா நீங்க நினைச்சு பாருங்க, பூமியவே எத்தனை டைம் சுத்தி வரும் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. நம்ம தாட்ஸ் விட இது ஸ்பீடானது. சரிங்களா? அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்ன்ற அந்த லைட் டிராவல் பண்ற அந்த வேகம் வந்து நம்ம தாட்டை விட ஸ்பீடானது. நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஸ்பீடான ஒரு விஷயம். நம்ம சுவிட்ச் போடுறோம், ஆன் பண்றோம், ஆஃப் பண்றோம், அவ்வளவு போயிடும். சுவிட்ச் போட லைட் எரியுது, நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடும். யூ see the beauty of light. என்னைக்காவது நினைச்சு பார்த்திருக்கோமா? இந்த அறிவியல் அதிசயங்களை நம்ம என்னைக்காவது எண்ணி பார்த்திருக்கோமா? We don't have time, right? So we say it is one of the technologies. But you see each technology is very precious. So light and energy. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் உங்களுக்கு தெரியும், நோபல் பரிசு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பிசிசிஸ்ட். பிசிக்ஸை பத்தி படிக்கிறவங்க அல்லது பிசிக்ஸ்ல ரிசர்ச் பண்றவங்க நம்ம பிசிசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிசிசிஸ்ட் தான் யாரு? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் என்ன ஃபீல்டுக்காக கொடுத்தாங்கன்னு தெரியுமாப்பா? ஐன்ஸ்டீனுக்கு எதுக்காக? போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். photons into electrons. Photons na enna? What is the meaning of photons? Photons na enadhu? Light. Photons is nothing but light. நம்ம தான் xerox machine சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா நம்ம xerox machine சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லணும்? Photocopier. Okay, so because we are copying with the help of photons. Photon means light. So photoelectric effect, photons into electron. So light can be converted into electricity. அந்த இன்வென்ஷனுக்காக தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க. இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு நம்ம திருச்சியில, யாரு இருந்தார்? யாரு? சிவி ராமன். ராமன் எஃபெக்டுக்காக நோபல் பரிசு வாங்கினவர் நம்ம திருச்சிக்காரு. திருச்சியில திருவானை கோயில்ல பிறந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணாரு. சென்னை பிரசிடென்ட்ஸ் காலேஜ்ல படிச்சாரு, லண்டன் போனாரு, பிளஸ் கொல்கத்தால ஒர்க் பண்ணாரு. ஃபைனலி he received the Nobel Prize. Okay, so wavelength and frequency அந்த ரிலேஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன். So wavelength and frequency. Wavelength அப்படின்றது நீங்க சிம்பிளா அந்த பேர்லயே புரிஞ்சுக்கலாம், length of the wave. Okay, and energy, frequencyன்றது எனர்ஜி. So ஒவ்வொரு வேவுக்குமே ஒரு wavelength இருக்கும், similarly ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். Okay, that is what we call as wavelength and energy, and we can relate wavelength and frequency. Okay, we can relate wavelength and frequency. They are inversely proportional. As the wavelength increases, the frequency decreases. You can see the electromagnetic spectrum. This is what I told you. You can see the wavelength is shorter for gamma rays, and for radio waves it is very high.
Whereas the energy level, if you think of the energy is very high for gamma rays and for radio waves it is less. So you can also see some real life examples to have the size comparison. This is what we observe in the visible spectrum, what we call as a visible spectrum. When we pass a monochromatic source, monochromatic means which is monochromatic, single wavelength. For example, sodium vapor lamp is a single wavelength. But here you can see when you pass an ordinary white light, okay, white light அப்படினாலே உங்களுக்கு மனசுல வருது என்னது? It's a group of light. Okay, what we call it, even இப்ப sunlight இருக்கு இல்லையா? Sunlight is a group of radiations, which means VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So properties of light அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா there are n number of properties that we can observe when we think of light. So அதுல basic properties அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா reflection, transmission, refraction, absorption, diffraction, scattering இதெல்லாமே நம்ம டெய்லி லைஃப்ல வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அப்படிதானே? ஸ்கூல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அந்த பிளேட் வச்சு என்ன பண்ணுவோம், சில இந்த மாதிரி மாடல்ஸும் நம்மளே நம்ம ஈஸியா செஞ்சு பார்ப்போம். மிரர் இருந்தா அழகா நீங்க இது எல்லாமே செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன்றது நார்மலா வந்து உங்க ஒரு மிரர் இருந்தா போதும் உங்களால ரிஃப்ளெக்ஷன் உருவாக்க முடியும். டிரான்ஸ்மிஷன், ஒரு ஆர்டினரி கிளாஸ், ஒரு கிளாஸ்ல நீங்க லைட் பாஸ் பண்ணும்போது என்டையர் light is transmitted to the other side. Refraction, one of the important concept in light. Refraction எங்க நடக்கும்? Where do we observe refraction? When medium changes, when light passes from one medium to the other medium. Medium example சொல்லுங்க. Medium and rarer medium. Denser medium ஒரு example சொல்லுங்க. Rarer medium ஒரு example சொல்லுங்க. Denser medium. Can water become a rarer medium? Can water become a rarer medium? Denser medium என்ன மீனிங்? Denser mediumனா எப்போ ஒரு மீடியத்தை வந்து ஒன்னு டென்சர் ஒன்னு ரேரர்னு சொல்லுவான். டென்சிட்டி அதிகமாகுது. இப்போ நீங்க வாட்டரையும் ஏரையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாட்டர் பிகம் a denser medium. ஓகே, அதே நீங்க வாட்டரையும் இந்த சாலிட் எடுத்தா சாலிட் becomes a denser medium. But light cannot pass through such solid materials. So therefore we take water filled in a glass and air medium to study the refraction. Normally when light passes from one medium to the other medium, what happens? The path changes. Light oda the பாதை எப்படி இருக்கும்? பாதை மாறும். எதை பொறுத்து மாறும்? ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு refractive index இருக்கு. the index of refraction சொல்லுவோம். டென்சிட்டியை பொறுத்து அது மாறுபடும். ஸோ நார்மலா நம்ம கிளாஸ் வைக்கும்போது என்ன உங்களுக்கு, when light passes the path of the light changes with respect to the refractive index. Okay, நம்ம நார்மலா ஒரு பென்சில் வந்து கிளாஸ் டம்ல தண்ணி ஊற்றி வச்சு பார்த்துருப்போம். ஸ்கூல்ல எல்லாம் நிறைய டீச்சர்ஸ்லாம், பிசிக்ஸ் டீச்சர்ஸ், சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் உங்க புரிஞ்சதுக்காக. அப்சார்ப்ஷன் என்னப்பா? Absorption, observing the light. I don't reflect or refract or scatter or transmit. ஒரு கிளாத் இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? அந்த கிளாத்ல படுற லைட் எல்லாமே அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஓகே, அப்சார்ப்ஷன். வேற எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நடக்காது. Then diffraction, as you can see here, diffraction into different radiations and scattering. சன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Sunlight is scattered everywhere அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். இந்த டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது ரிசர்ச்ல நம்ம அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டேர்ம், எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன், டு ஸ்டடி த மெட்டீரியல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. சோ இங்க பாருங்க, நேச்சுரல் பினாமினா refraction you can see. அதுல இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பாருங்களே, just observe the reflection. Sir C.V. Raman he received the Nobel Prize based on his theory, what we call as Raman effect. Raman effect என்னப்பா சொல்லுது? What do you understand by Raman effect? Raman effect. Sir C.V. Raman எதுக்காக நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க?
சரி, ரியல் லைஃப் வருவோம். இப்ப நீங்க மேகங்கள்லாம் பாக்குறீங்களா? யூ ஆர் சீயிங் த clouds, right? Some clouds are white in color, some clouds are dark in color. So what makes the color change in the clouds? இந்த மேகங்கள்ல வந்து கலர் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னப்பா? தம்பி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தம்பி நீங்க சொல்லுங்க. மேகங்கள், ஒவ்வொரு மேகங்களும் ஒவ்வொரு கலர்ல இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னப்பா? முக்கியமா மழை பெய்யுற நேரங்கள்ல வந்து மேகங்கள் வந்து கருப்பா இருக்கும். பாத்திருக்கீங்களா? கருப்பா இருக்கும். நல்லா வெயில் அடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்டா இருக்கும். என்னைக்காவது அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் லார்ட் ராலேன்னு சொல்லி இங்கிலாந்துல ஒரு சயின்டிஸ்ட் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அவர் நோபல் பரிசு வாங்கினாரு, லார்ட் ராலே. ஆனா அவர்கிட்ட வந்து கடல் தண்ணி ஏன் வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வானத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் சொன்னாரு. ஆனா ராமன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. அதை அவர் ரிசர்ச் பண்ணி அவர் நோபல் பரிசு வாங்கினாரு. ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க, மேகம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? நார்மலா மழை பெய்யும் போது கண்டென்சேஷன் ஒரு கான்செப்ட் உருவாகும். கண்டென்சேஷன், தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்தோமா? தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், ஒரு மெட்டீரியலை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டலை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். பெட்ரோல் போடுறது எப்ப போகணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோல் ரீஃபில் பண்ணணும்னா பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க எப்ப போய் பெட்ரோல் ரீஃபில் பண்ணோம்? ஏர்லி மார்னிங். என்ன ரீசன்? அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கண்டென்சேஷன், லிக்விட் வந்து என்னது கொஞ்சம் அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆகி இருக்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும். காரணம் வந்து என்னது? அப்ப டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பான்ஸ்லாம் இருக்காது. தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்டா என்னது அந்த நேரத்துல இல்லாம இருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு என்னது குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும். புரியுதா? அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். நல்லா வெயில் அடிக்கும் போது என்ன ஆகுனாக்கும் உங்களுக்கு அந்த வெளிச்சம் வந்து மேகங்கள்ல பட்டு அதர் சைடு வந்துடும். ஆனா மழை காலங்கள்ல, மழை பெய்யுற நேரங்கள்ல அந்த வாட்டர் நார்மலா வந்து வெயில் அதிகமா இருக்குன்னா அந்த ஆவியாகி போற வாட்டர் எல்லாம் வந்து அப்படியே என்னது ஆவியாவே இருக்கும், காத்தோட காத்தா இருக்கும். ஆனா மழை காலங்கள் என்ன ஆகுனா அது அப்படியே கண்டென்ஸ் ஆகும். எப்படி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து தண்ணியை ஊத்தி வச்சா அது எப்படி ஐஸ் கட்டியா மாறுது இல்லையா? அதே மாதிரி மேகங்களும் என்னது குளிர்ந்து என்ன ஆகுனா ஒரு மாதிரி அப்படி ஐஸ் கட்டி மாட்டோம் ஒரு ஆகிற சூழ்நிலைக்கு வரும். அப்ப அதுக்குள்ள லைட் பாஸ் பண்ணி அந்த சைடு வெளியே வர முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம்? அந்த மேகத்தோடைய நிழல். அதனாலதான் மேகங்களே சில நேரம் கருப்பா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னது? we are just seeing the shade of the clouds. ஏன்னா முழு வெளிச்சமும் அந்த மேகத்துல பட்டு வெளியே வர முடியாது. ஒவ்வொரு நேரங்களையும் ஒவ்வொரு மாதிரி டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து மாறுபடும், கலர் மாறுபடும். அதனாலதான் நீங்க பாக்குற அந்த மேகங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு கலர்ல இருக்கும், மார்னிங் ஒரு கலர்ல இருக்கும். எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம இருந்து அந்த மேகத்தை பாக்குறோம், அந்த மேகத்துக்கு சூரியனுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே பொறுத்துதான் அந்த கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். சி.வி. ராமன் வந்து நோபல் பரிசு வாங்கினதுக்கு காரணமும் இதுதான். கடல் வந்து நார்மலா கடல் தண்ணி நம்ம எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறோம்? ப்ளூ கலர். பட் உண்மையிலே அது ப்ளூ கலரா? நிச்சயமா கிடையாது. ஏன்னா அவர் சி.வி. ராமன் வந்து இங்கிலாந்துக்கு அடிக்கடி அவருடைய ரிசர்ச் சம்பந்தமா போயிட்டு வரும்போது என்ன அது வானம் ப்ளூ, அது வானம் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு, அது வந்து லார்ட் ராலே சொல்லிட்டாரு. ஓகே, என்ன சொல்லிட்டாரு? வயலட் கலர் டிவியேட்ஸ். என்னது படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? இங்க பாருங்க, வயலட் கலர் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? வயலட் கலர் சீக்கிரமே டிவியேட் ஆயிருது. ஓகே, சீக்கிரமே டிவியேட் ஆயிருது. அதனால நம்ம பார்க்க முடியுது. பட் ரெட் கலர் பாருங்க, அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னது டிவியேட் ஆகாது. இதே தான் உங்களுக்கு கடல்லையும் ஒரு வெளிச்சம் சூரிய ஒளி படும்போது இந்த கலர் சீக்கிரம் டிவியேட் ஆகிற கலர் இருக்கு இல்லையா? அது என்னது நம்மளுக்கு விசிபிளா தெரியும். ரெட் கலர் மாதிரி கலர்ஸ் என்ன ஆகும்னா அது என்னது டிராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் உங்களுக்கு என்னது கலர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஹைட் இருக்கு இல்லையா, வாட்டர்ல லெவல் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அதனால நீங்க கிணத்துல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஒரு மாதிரி இருக்கும், குளத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், கடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த கடல்ல வந்து ஹைட் அதிகமா இருக்க இடத்துல ஒரு கலரா இருக்கும், ஹைட் கம்மியா இருக்க டெப்த் கம்மியா இருக்க இடத்துல ஒரு மாதிரி கலரா இருக்கும். எல்லாமே சயின்ஸ் தான். புரியுதா? எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த வேவ் லென்த் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். வேவ் லென்த் மாறும்போது ஃப்ரீக்வன்சி மாறும். ஃப்ரீக்வன்சி மாறினா அவருடைய எனர்ஜி மாறும்னு அர்த்தம். இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குப்பா.
ஓகே, இப்ப இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் சொல்றோம். அது வந்து எல்லா இடங்கள்லயுமே எல்லா நேரங்களையும் 3 லட்சம் கிலோமீட்டரா? 3 × 10⁸ மீட்டர் per செகண்ட் சொல்றோம். அது வந்து எல்லா இடங்கள்லயுமே 3 × 10⁸ மீட்டர் per செகண்டா? அது மாறுமா மாறாதா? 3 × 10⁸ மீட்டர் per செகண்ட் அப்படின்றது மாறுமா மாறாதா? மாறுமா? வெரி குட். எப்ப மாறும்? 3 × 10⁸ மீட்டர் per செகண்ட் அப்படின்றது இன் ஏர் ஆர் இன் வேக்யூம். ஏன் வந்து வேக்யூம் அல்லது ஏர் அப்படின்னா ஏரோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் 1, ஏரோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் 1. சோ அதனால இப்ப என்னது, எனிதிங் மல்டிப்ளைட் பை 1 இஸ் சேம் திங். அதனாலதான் உங்களுக்கு என்னது 3 × 10⁸ மீட்டர் per செகண்ட் தான் உங்களுக்கு வேக்யூம்ல ஆர் ஏர். பட் ஆனா அதே ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள லைட்டை பாஸ் பண்ணாலோ அல்லது வாட்டருக்குள்ள லைட்டை பாஸ் பண்ணாலோ, சாரி வாட்டருக்குள்ள லைட்டை பாஸ் பண்ணாலோ அதோடைய வேகங்கள்ல மாற்றம் இருக்கும், குறையும். எப்படி குறையும்? அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, இங்க பாருங்க. So velocity of light in vacuum or air is capital C, whereas the velocity of light in a medium represented by small c. இந்த small c ன்றது என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ஃபார்முலா சொல்றேன், இங்க பாருங்க. Capital C is constant, small c is not constant. ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த மெட்டீரியல் பாஸ் பண்ணுதோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி இது மாறுது. லைட்டோட வெலாசிட்டி எப்படி எதை பொறுத்து மாறுது? இப்ப கிளாஸ்ல போதுன்னு வச்சுங்களேன், கிளாஸோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து 1.5 நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். வாட்டர்ல போதுன்னா வாட்டர்ல 1.33. ஸோ இந்த வேல்யூயை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அழகா அந்த பர்டிகுலர் மீடியத்துல லைட் என்ன ஸ்பீட்ல போகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ லைட்டு ஏர்லயோ வேக்யூம்லயோ 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் போகுது, 3 × 10⁸ மீட்டர் per செகண்ட், அது கான்ஸ்டன்ட். ஆனா ஒரு மெட்டீரியல்ல போகும்போது அது எந்த மெட்டீரியல்ல பாஸ் பண்ணுது அப்படின்றத பொறுத்து அதோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் நம்மள கண்டுபிடிச்சலாம். அதோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸை வச்சு அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் லைட் என்ன ஸ்பீட்ல போகும்ன்றதை நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஏன் வந்து லைட்டோட வெலாசிட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்? நீங்க ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன் ஒரு கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டீங்களாப்பா? ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன், அந்த கடைசில இருக்க தம்பி, can you tell me how you get internet to your mobile? Yes, please stand up. How do you get internet to your mobile? One is satellite communication. What about the other one? There is one more communication technology. What is that? Landline? No, that is for local communication. The other one? No. Okay, please sit down. Please listen. The other one is the fiber optic communication. How many of you have studied fiber optic communication? Can you please lift your hand? Fiber optic communication. Very good. What is happening in fiber optic communication? Actually, நீங்க fiber optic communication பத்தி போறதுக்கு முன்னாடி அதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுங்க. ஒரு சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டை போயிட்டு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டை நம்ம வைக்கிறதுக்குள்ள we have to spend lot of money, lot of energy, lot of manpower. இதெல்லாம் பண்ணாலும் அந்த சக்சஸ் ரேட் என்னது அதையும் பார்க்கணும். சில நேரங்களில் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் சீப்பஸ்ட் டெக்னாலஜி. நம்ம மணல் இருக்கு இல்லையா, மணல், அந்த மணலும் பிளாஸ்டிக் தான் இதுக்கு பேசிக் மெட்டீரியல். சாதாரண மணல் சிலிக்காவோட ரா ஃபார்ம். மணலை பிரிச்சு எடுத்து தான் நம்ம என்ன கெமிக்கல் அண்ட் பிசிக்கல் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம என்ன மாத்திரம் அத சிலிக்கானா மாத்திரம், சிலிகான், சிலிகேட் இன் டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். அந்த மெட்டீரியல் தான் என்ன பண்றோம், இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் நம்ம உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்துறோம். அந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் எப்படி இருக்குன்னா, உங்களுக்கு மீன் பிடிக்க தூண்டில், அந்த மீன் பிடிக்கிற நரம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த மீன் பிடிக்கிற நரம்பு மட்டுமே இருக்கும். அவருடைய திக்னஸ் மட்டும் மாறும். அவருடைய லென்த், அது காஸ்ட் எவ்வளவு வரும், அந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் ஒரு மீட்டருக்குரிய லென்த் வந்து 40 rupees அவ்வளவுதான் இருக்கும். ஸோ 40 rupees எங்க இருக்கு, 4000 crores எங்க இருக்கு, கம்பேரே பண்ண முடியாது. ரொம்ப ஈஸியா நீங்க அழகா எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஃபிளைட்ல போறீங்களா, எடுத்துட்டு போயிடலாம். வெயிட்லெஸ், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஈஸி, அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னது டேமேஜ் ஆகாது இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிக்கு இந்த லைட்டை பயன்படுத்துறோம்.
ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கோஆக்சியல் கேபிள் அதெல்லாம் பயன்படுத்தணும், அதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி. இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் we are converting the electrical energy into light energy. நல்லா கவனிச்சுங்க, லைட் எனர்ஜி எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறோம் பாருங்க. சூரியன்ல இருந்து வந்த லைட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணோம். பட் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் நம்ம பேசுறது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா மாறி, நான் பேசுறேன் இல்லையா, இந்த மைக்ல போயிட்டு என்ன எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா மாறுது, ஆம்பிளிஃபை ஆகுது. பட் இதே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நான் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பணும்னு வச்சுங்க, ஒன்னு சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், இன்னொன்று ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன். சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஸ்லோ ப்ராசஸ், ஸ்லோ கம்யூனிகேஷன். நீங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் பாக்குறீங்க, ஒரு டிவில ஒரு சேனல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஓவரோட ஃபர்ஸ்ட் பால் பவுல் பண்ணுவாங்க. அதே இன்னொரு டிவிலயோ அல்ல இன்னொரு மொபைல்லயோ அல்லது ஒரு அமேசான் பிரைம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டிவில ஒரு சேனல்ல பார்க்கும்போது அங்க 5th பால் பவுல் பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒரே நேரம் தான், ஆனா 2 டிஃபரெண்ட் டிவைஸ், 2 டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க், வேற வேற ஈவென்ட் நடக்குது. என்ன ரீசன்? பிகாஸ் ஆஃப் டைம் டிலே. சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் டிலே ப்ராசஸ், கொஞ்சம் என்னது அந்த டைம் கொஞ்சம் டிலே ஆகும். புரியுதா? பட் இது ஏன் வந்து இது ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் அவ்வளவு ஸ்பீட் அப்படின்னு என்ன ரீசன்? உங்களுக்கு தெரியும், லைட்டோட ஸ்பீடு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு செகண்ட்ல பல முறை பூமியை சுத்தி வர அளவுக்கு ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணக்கூடியது. நீங்க கேட்கலாம், இங்க காத்துல போனாதானே அந்த ஸ்பீடு. ஹியர் இட் இஸ் டிராவலிங் inside the fiber optic cable. There the refract index changes. Glass யூஸ் பண்ணீங்களா, refract index 1.5. சோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் போறது 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் குறையுமே ஒழிய அதுக்கு கீழே போகாது. சோ 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் per செகண்ட்னா இது எவ்வளவு பெரிய ஸ்பீடு. So that is made possible only because of this light. இனிமே லைட்டை நம்ம சும்மா சுவிட்ச் போட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிட்டு போயிருமா? திங்க் பண்ணி பாருங்க, how precious it is. நம்மளால முடியுமா? நம்மளுடைய தாட்ஸ் கூட அவ்வளவு ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணாது, அப்படிதானே? சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணக்கூடியதான் இந்த லைட். இதெல்லாம் நேச்சுரல் பினாமினாஸ். அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டிவைசஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல பண்ண பல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பல டிவைசஸ்ல இந்த லைட்டை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம். இதுதான் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள். நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்கள்கிட்ட, ஆப்டிகல் ஃபைபர் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஒரே நேரங்கள்ல பல டேட்டாவை பல கேபிள நம்ம சிங்கிள் கோர் இல்ல சிங்கிள் மோட் மல்டி மோட் இருக்கு. அதே ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ், கிரேடட் இண்டெக்ஸ், டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த கேபிளோட டைப்பை பொறுத்த ஒரே நேரத்துல பல டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். Due to time limit, I will skip some slides. Okay, இந்த virtual laboratory கேள்விப்பட்டீங்களாப்பா? virtual laboratory, இந்த வெப்சைட் நோட் பண்ணிக்க, virtual lab. You can work on it. The PHEB. You can use.